Next, approaches to organizational change. An organizational change is a complex process. Therefore, managers must approach it systematically and logically. Some organizational changes are planned, whereas other changes are reactive. Planned change is designed and implemented by an organization in an orderly and timely fashion in the anticipation of future changes. Reactive changes results from reaction of organization to unexpected events. In contrast of planned change, it is a piecemeal response to circumstances as they develop. External forces that the organization has failed to anticipate or interpret always bring about reactive change. Since reactive change may have to be carried out hastily, it increases likelihood for poor conceived and poorly executed program. Planned change is always preferable to reactive change. Managers who sit back and respond to change only when they no longer avoid it are likely to waste a lot of time and money trying to patch together a last-minute solution. The more effective approach is to anticipate significant forces for change working in an organization and plan ways to address them. To accomplish this, managers must understand the steps needed for effective change. ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചേഞ്ചിനെ മാനേജേഴ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലും ലോജിക്കലുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. ചില ഓർഗനൈസേഷൻ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കും. ചിലതെന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചുകളാണ്. പ്ലാൻഡ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യം തന്നെ പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബേസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. റിയാക്റ്റീവ് ചേഞ്ചുകൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻസിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. റിയാക്റ്റീവ് ചേഞ്ചിന് പ്ലാൻഡ് ചേഞ്ചിന് അത്ര ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയാക്ഷനാണ്. പ്ലാൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാക്റ്റീവ് ചേഞ്ചസിന് പുവർലി കൺസിഡർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുവർലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്ട്സ് ആണ് അധികം ഉണ്ടാവുക. കാരണം അതിന് ഇഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും പ്ലാൻഡ് ചേഞ്ചാണ് റിയാക്റ്റീവ് ചേഞ്ചസിനേക്കാളും ഓവറായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചേഞ്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the organization should adopt a planned change. Comprehensive model of change. The comprehensive model of change is shown in the following figures. Shown 7 steps that can be lead to effective change. This model is useful for both planned and reactive change. First, the change in the comprehensive model ആണ്. Steps in change ആണ് പറയുന്നത്. First one, recognize the need for change. Second one, establish goal for change. Third one, diagnose relevant variables. Fourth one, select change intervention. Next, plan implementation of change. Next, implement change. Last step, evaluate that implementation. എന്തൊക്കെയാണ് അവ ഓരോന്നെന്നുള്ളത് നമുക്കിട്ട് നോക്കാം. ചേഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, റെക്കഗ്നൈസ് നീഡ് ഫോർ ചേഞ്ച്. The first step in this model is to recognize need for change. For marketing manager who anticipate needed, change is recognized likely to come much earlier as a result of marketing forecast indicating new market potential, expert indications about implementing socio-economic change, or a perceived opportunity to capitalize on a key technological breakthrough. These managers tend to initiate change because they expect it to be necessarily in the near future in any case. അതായത് നമ്മൾ നീഡിൻ്റെ ആവശ്യം ആദ്യം തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക.
അതായത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ചേഞ്ച്. മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സമയത്ത് ചേഞ്ചിനുള്ള നീഡ് ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോക്കാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫോക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ ആവും. നെക്സ്റ്റ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഗോൾ ഫോർ ചേഞ്ച്. The manager must set goal for the proposed change. It is important for the manager to specify goals that the change is supposed to accomplish. The goals can be set to maintain or increase the market standing, to enter new markets, to restore employee morale, to reduce turnover, to settle strike, and to identify good investment opportunities. Next, എന്തൊക്കെയാണ് ഗോള്, ഈ ചേഞ്ച് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ച് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് കൂട്ടാനോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനോ, അതല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി മോറൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ, ലേബർ ടേൺ ഓവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ലോക്കൗട്ട് ഇതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നന്നായി യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചേഞ്ചിനുള്ള ഗോൾ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ് റെലവൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്. Diagnosing organizational variables that have brought about need for change. Turnover, for example, may be caused by a variety of factors such as low pay, poor working condition, poor supervision, better alternative in the job market, or employee dissatisfaction, etc. Thus, if turnover is a recognized stimulus for change, the manager must understand what has caused in a particular situation in order to make right changes. To carry out this diagnosis, manager may discuss the situation with the employees and other managers. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതിൻ്റെ വാരിയബിൾസിൻ്റെ റീസൺ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക. കാരണം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻറ്റിസം ആണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ആബ്സെൻറ്റിസത്തിൻ്റെ കോസ് എന്താണ്, റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് ആബ്സെൻറ്റിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് പുവർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനോ പുവർ സൂപ്പർവിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ ഒക്കെ ആവാം. ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്നുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മാനേജേഴ്സ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Next is selective change intervention. After the manager has developed an understanding of the problem that causes, then he must select a change intervention that will accomplish the intended goal. An intervention is the specific change induced in an organization with the intention of solving a particular problem or accomplishing a specific objective. For example, if turnover is caused by low pay, then new reward system is required, and if the cause is poor supervision, then interpersonal skills and training for supervision is required. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചേഞ്ച് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മോഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് പ്രോബ്ലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അത് ഓർഗനൈസേഷന് ചേഞ്ച് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെലക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Next, plan implementation of change. The manager must then carefully plan the implementation of change. Planning the implementation of change involves consideration of most of the change, how the change will affect other areas of organization, and
degree to which employees should participate the bringing about the change. Harshly implemented change can participate in bringing about harshly implemented change can result in more harm and benefit. For example, if the change involves the use of new equipment, the manager should not make any changes that rely on the use of new equipment until it has arrived and been installed and workers know how to use it. Moreover, if change is thrust upon them too quickly and their resistance may stiffen. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മാനേജേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ചേഞ്ച് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നോക്കാം. ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് ഈ ചേഞ്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചേഞ്ച്. അതിനുശേഷം ഈ ചേഞ്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. Then evaluate implementation. Finally, after change has been implemented, the manager should verify that it has accomplished its intended goals. A change may fail to bring about the intended result. This may be due to inappropriate goal or inaccurate diagnosis of situation or wrong selection of intervention. അതായത് ഇനി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ, നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ചേഞ്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ.